ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم ما مخکې عرض کړو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه شخصیات دي داغو کردار او داغی خوشبختی نیکبختی صرف د دې یو خبره نه معلومیږي چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دغه خلکو ناسته کړې ده او ما دا عرض کړو چې څنګه مونږه یو بل ته خبره کوو ډېر په فخر وایو چې فلان کې عالم سره ما ناسته کړې ده مونږ وایو فلان کې عالم سره ولاړو بعضې سړی ټلیفونو کې چاته یا ورته څوک کال وکړي چرته وایي زه خو فلان کې سره دې وخت کې په فلان کې جلسه کې ناست یم نو چې زمونږ په زمانه کې مونږه د خپلو علماء کرامو سره کوم محبت ساتو او د هغې مخ ته کتلو کې ځان دپاره خیر ګورو
نو چې زمونږ د زمانې نه په بره روان شي او 1500 کاله زړې زمانې ته لاړ شي او په هغه وخت کې کوم خلک وو چې د محمد رسول الله مخ ته کتل د خاتم الانبیاء د ژبې نه چې کوم الفاظ کوم ملفوظات اگر غرزیدل دغه صحابه کرامو هغه ملفوظات سره ژبې او شونډو خوځېدو ته کتلي دي د دواړو جهانو سردار ناس دی د دواړو جهانو سردار ولاړ دی د دواړو جهانو سردار ګرځي د دواړو جهانو سردار خبرې کوي امام الانبیاء منځ کوي امام الانبیاء روټۍ خوري امام الانبیاء چراندام کوي امام الانبیاء بیت الخلا ته ځي امام الانبیاء بیت الله ته راندنه کیږي امام الانبیاء په حضر کې دی امام الانبیاء سفر کې دی امام الانبیاء سره ملمانه راځي امام الانبیاء سره رشتہ دار راځي امام الانبیاء بیان کوي په دغه ټولو کیفیاتو کې صحابه کرام موجود دي ډېر عجیب خبره ده انسان چې کله سترګې پټي کی او ځان ته یو تصور مخې ته راولي چې آیا سید الکونین صلی الله علیه وسلم کچری او کس ته خوب کې راغلی نو خوب کې د پیغمبر راتلل زمونږ په اراده باندې نه وي زمونږ په اراده او زمونږ په فعل باندې نه وي الله را ولی لیکن د خوب غ ملاقات د یو څو منټونو وي او موږ د خوب غ ملاقات پسې ټوله زندگی جاړو چې الله چې دا بار بار وې چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو الله د خوب په حالت کې وې خو ما لیدلې وې چې څوک د پیغمبر په حضر او په سفر کې ملګری دي ورسره ګرځي ورسره کینی ورسره خبرې کوي امام الانبیاء تبسم کړي دي خندای ورسره کړي دا خاتم الانبیاء روټه خوري دیم ورسره ناشته دي امام الانبیاء کور ته تللی خاتم الانبیاء روټه کړي دا او دی په دغه کور کې روټه خوري بهر راوځي او دا وایي چې موږ له محمد رسول الله دعوت را کړو دا بسن خلک شي دغه سوچ مې کولو ما ته بل جمعه یو ملګری وی د فاروق اعظم رضی الله عنه شهادت څنګه شو نو ما وی د پیغمبر دغه صحابي په درو صحابه باندې مونږه مختصرا بحث کړی دی ما بیا لنډی کوتل وغیرہ کی کوهاټ کې ملګرو ته پاغي مختصر لګي خبرې اوم کړی ما وی حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دا یو ډیر عجیب خبره ده چې زویم چې دا د هر چا وخت ورسی چې سو وخت د ظالم مجوسی غلام په چړو لاواله نه دی فاروق اعظم رضی الله عنه خوب ویني او دا خوب غالبا په منبر رسول باندې بیان کړي هم د په دغه جمعه باندې د امام الانبیاء ملګری دغه وخت کې د ذوالحجې میاشت ده د ذوالحجې په میاشت کې فاروق اعظم رضی الله عنه په خوب کې ویني چې عجمی چرګ دی او دا عجمی چرګ زما په خېټه باندې ټونګي لګي فاروق اعظم رضی الله عنه صحابه کرام راجم کړل او په ډیرو خبرو کې به عبد الله بن عباس رضی الله عنه نبی د مسلو تپوس کولو اگر چې عبد الله بن عباس د فاروق اعظم مخ کې ډیر معشوم زکه چې هغه د خاتم الانبیاء نه حدیث اوریدلو نابالغتیا کې خبري اوریدلې قرآن هم نابالغتیا کې اوریدلو تحمل حدیث په بلوغ کې کړي دي لیکن امام الانبیاء ورته دعا کړي وا غ دعا فاروق اعظم اوریدلې وا چې د دواړو جهانو سردار لا سوچت کړو اللهم الله نه سوال کوي اللهم فقهه فی الدین الله ابن عمر له په دین کې فقاهت ورکا په حدیثو په تفسیر ورله پویا ورکا فاروق اعظم رضی الله عنه دا دعا د امام الانبیاء اوریدلې وا نو ځان سره به عبد الله بن عمر راو عبد الله بن عباس به راو وختو
ورته وی فلان کې مسلې په باب کې زما پیغمبر څه فرمایلی. عبد الله بن عباس چې و مسله بیان کړه دا د عباس زوی عباس د پیغمبر ترو عبد الله بن عباس د پیغمبر د تر زوی او عبد الله بن عباس د پیغمبر تر زوی او روافض وای چې عباس د حضرت فاروق اعظم مخالف اگر چې دا سينوا مخالفت د دوی په میانس کې نو عبد الله بن عباس به کین اولو فلان کې مسله راته بیان کا چې کلا په خوب کې ولیدل چې عجمی چرګ دې زما په خېټه باندې هغه ټونګي لګي اته پوس کوي جواب ورکړی شو چې د عجم یو ظالم به هغه وتا د خنجری گزار کوي سو وخت چې مونږ ته ودرېږي د سحر جمع ور کوي د جمع په وخت کې په صف کې دغه مجوسی ولیدو صحابه کرام ورته وی چې امیر المؤمنین دا سړی خطرناک دی تا پسې ولاړ دی جواب ور کوي به څه چلی کړي دی به څه چلی نه دی کړي ستاد قتل اراده کوي ارشاد یو فرمایو اے خلقا زما د قتل اراده کوي دا علم غیب تاسو ته نشتا دا صرف زما د الله په علم کې دی چې د چا پزړه کې دی وخت کې کوم اراده ده دی سړی ته سموای غي ورته یا امیر المؤمنین کچرتی قتل کړي جواب ورکي تاسو قران کې ویلي دي چې ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص تاسو قران ویل دي چې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى تاسو قران ویل دي چې یا ایها الذين امنوا كتب عليكم القصاص تاسو ته قران حکم راغله دي د رب کریم پیغمبر یا الله د اقدام نمخ کې یو سړی رانی ول نه دي چاله سزا نه د ورکړي تاسو تهمت ولې لګوي کده ز قتل کړم بیا د قران د قانون مطابق د قصاص واخلي سوچ کړئ تاسو سړی شاته ولاړ دی خنجر ور سره ده د عمر قتل پس راغلی دی او د کوم عمر قتل پس راغلی دی د عمر نوم چې بواغسته شو د قیصر او د کسرا غوندې داغي په محلاتو کې به زلزلہ راتلا ټول دنیا د عمر نه یریدا د عمر مخ کی چا خبرې نشوي کوله لیکن فاروق اعظم جواب ورکړي اے خلکو دې سړی سره تاسو سکار نشتا کده دې ز ولاړ دی چې کله دې ما باندې گزارو کی ما کله دې قتل کی نو قران موجود دی دا الله قانون موجود دی غنه بعد بیا تاسو دل سزا ورکه فاروق اعظم جمع تولاړ دی د جمع په دوران کې د غظالم راغه په خېټه کې ورلا د چړو گزارونه وکړل خېټه وشلې دا مېده ور سره وشلې دا کلمې وشلې دي د حد پورې چې حضرت فاروق اعظم یو ځل کې نولو په خله کې ورلا عبد الله بن عمر وای چې زما په پتون باندې سره خېده ما ورلا خله کې پې واړول چې ویغه په کله لاړ نو په مېده باندې واپس راووتل ارشاد یو فرمایلو اے خلکو زد شپږو کسانو شورا جوړوم زما زوی باغی کی شامل نوی زد شپږو کسانو شورا جوړوم عثمان باغی کی شامل وی علی المرتضی به شامل وی طلحه به شامل وی زبیر بن عوام به شامل وی لیکن زما زوی دا په دې کې شامل نوی نه به زما زوی ته امارت څوک ورکوي شورا جوړه شوا اغه شورا یولې گلا عبدالرحمن بن عوف هم بګي موجود دی زبیر بن عوام هم بګي موجود دی د عبد الله بن زبیر پلار بګي موجود دی زبیر بن عوام بګي موجود دی کم زبیر بن عوام په کم باندې چې د صدیق اکبر لور
द अफीफ कायनात सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ द उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ी खोर अस्मा पकम के पकम ज़ुबैर बांदे अगवा दवा द अबू बकर लुर च बचा वादा ची यौ लुर द अबू बकर प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादा ज़ुबैर बिन अव्वाम जमा द पैगंबर सांडू दे अगम पके मौजूद दे और अस्मा ला अल्लाह मुकाम वरकड़े ने चिकल हज्जाज इब्न यूसुफ प मदीना मुनव्वरा बांदी फौज कशी उकड़ा मदीने रवानोला प मक्का मुकर्रमे फौज कशी उकड़ा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दल तद खिलाफत बे तगस्ते दे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कोर तरागे मोर तवईज जंग रवानिम द हक दू चतोल द पार रवानिम ज़द हज्जाज इब्न यूसुफ द हुक्म लान दे दाग बेत नकोमा मोर वरला मोर दग वक्त 100 साल उम्र दे द आयशी सिद्दीक़ी खोर द अबू बकर लुर अस्मा उम्र 100 साल दे दग वक्त स्तर गिड़ंदी दी द जुई पूगुई चला सुवालो नो जुई ज़गरा चोलेवा द मोर वरतवई ए बचिया कचरित शहादत पस रवानी नुस्ता खुपा अल्लाह बांधे एतिमाद निष्ठा पदे उस पना बांधे दे एतिमाद दे अगर चे खातमुल अंबिया दसगरी चल खोलो द बदर प मुकाम की द उहद प मुकाम की द हुनैन प मुकाम की अहज़ाब मुकाम की पैगंबर पखपल बांधे द उहद मुकाम की चिकल ज़गरवा चोला सर बांधे खुद के खुद तुरे पलास के रवागस्ता डाले खाड़ी तजवड़न उगड़ो सहाबा किराम राजमशु सहाबा वर्तवई ची या रसूल अल्लाह मुंग खुराय दर कड़े वाची मुशरिकीन उलबा बहरूजु लेकिन गजुमुंग पर राय बांधे तासु ताख अफगान मिलाव शवई नजुमुंग राय राय नसई वापस ब मदीनी तदन नशु मदीनी न बदे जालिमानु सर दिफाई जंग को इमाम उलंबिया दग रिवायत तो गोरा इरशाद हो फरमाए लो जमा सुहाबो यो पैगंबर लजेब नवर कई चिकल आगा ज़गरवा चे जान द जंग द पार तैयार की चे वापस ब्या गखपल खार तदन नशी वर्ते वेदा सी निशी के दे उस बदा जंग बहर सूरत दुहद मैदान की हजरत अस्मा ची दुई पे बदन बांधे लासु आलो ए बच्ची असगर दिवलिया चोले दास्ता पर अब एतिमाद निष्ठा बचे वर्तवय अम्मी जान मैं तो शहादत के जज्बे से सरशार होकर शहादत की तमन्ना लेकर मैं तो हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने जा रहा हूँ लेकिन अम्मी जान मैंने हिफाजती तदाबीर सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए इख्तियार किए हैं अब आपसे रुखसत होकर मैं ज़िर्रा उतार कर जंग में जाऊंगा। आगा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर चिदचा बचे दे आगा ज़ुबैर बिन अव्वाम हम पदग शूरा के मौजूद दे यौ यौ दुशूरा यौ कसराजी अगबराए वर्कई हल फारूक आज़म फरमाए लिज़मा बचे बदे के शामिल नवी सवख के हजरत फारूक आज़म चिब बिस्तर मर्ग बांधे प्रोते शहादत तलग वक्त दे दगशपगु कसानु शूरा यो बल सर पटे खबरी शुरू कड़ी अब्दुल्ला बिन उमर फरमाइल जमानुम बकी निश्ता लेकिन शूरा वालो पाम कवई सो पोरे चे अमीरुल मोमिनीन स्तर के गड़ई जम देवी इच्छा ते इजाजत निश्ता चे दबल अमीर ऐलानु की जक चे पयौ सुल्तनत के द्व खिलाफतुना न कायमीगी कल चे अमीरुल मोमिनीन दुनिया न लाड़ शीता सो दबल खिलाफत ऐलानु की। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु चिकला द मदीना पे वापस बाहर रवान शु इरशाद ओ फरमाए लो अब मेरी और जिंदगी बाकी नहीं मैं तो रब के पास जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास तो वही बाहर लाड़शा जरा लोगों को देखो कि कौन कौन मेरे खिलाफ मेरे कत्ल के लिए कौन कौन मशवरे में शरीक था। बाहर लाड़शा कौम की मालूमातों का टोलो जयूनो के वो गर्जा ओ गोरा चजमा पर कत्ल की सोख सोख शरीक दी लगमाला खबर राका अब्दुल्ला बिन उमर था अब्दुल्ला बिन अब्बास था हजरत फारूक आज़म फरमाई च हर मसल के मास्तान रहनुमाई अगस्तेदा लाड़ शदा मालूमात रा लतो का गिने अब्दुल्ला बिन उमर इमले गले शो पल बचे इमले गले शो द बची को पतुन बांधे सर प्रोते इरशाद फरमाई अब्दुल्ला बिन अब्बास
जाओ जरा लोगों में देखो, मालूम कर लो, तजस्सुस की निगाह से फिरते रहो, देखो वहां पर देखो कि कौन कौन मेरे कत्ल में शरीक था। अब्दुल्ला बिन अब्बास लाड़ो कमे मजमे तरसी, लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। लोग ऐसे रो रहे हैं कि चूख पुकार की आवाज़ें दारुल खिलाफा में पहुंच रही है। हर तरफ ना द जड़ा अंगोला वावेला आवाज़ुना चालू दी। हर सड़े क खजदा कनर दे प मदीना की यौ कोहराम जारी शवे दे। मदीना मुनव्वरा की चार चापेरा जड़ा गानी दी, चिगी दी। द मदीने टोल खलक जाड़ी, सड़िम जाड़ी, खजिम जाड़ी, टोल पर जड़ा गानो अंगोला गानो के मुब्तला दी। हजरत फारूक आजम ला अब्दुल्ला बिन अब्बास वापस रागे वर्तवई चे अमीरुल मोमिनीन ज़खो गर्जेदम मा दखल को ना चिकम मालूमात कोल मालूमात की जमा ज़हन ता दा खबर रागला चे गोया खलक दा सी जाड़ी लक चाल चे अल्लाह बने बचे वर के वग बचे वफात शी। खलक दा सी जड़ा गाने कई, या अमीरुल मोमिनीन मेरी राय नहीं कि आपके कत्ल में कोई भी मदीना से या मक्का से या किसी खानदान से कोई शरीक होगा। फारूक आजम वर्तवई अब्दुल्ला दारा तो आया चिबे अच्छा माँ बांदी गुजार करे दे वर्ते वे अबुलोलो दर बांदी गुजार करे दे। वे अबुलोलो सोख दे वे यो मजूसी गुलाम दे विद चा गुलाम दे विद मुगीरा बिन शुअबा गुलाम दे। हजरत फारूक आजम वही अल्हम्दुलिल्लाह वे खानदन लग सात बात शहीद की गई, लग सात बात शहीद की गई। जगह वाला अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर भी हैरान हो गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैरान हो गए। वहाँ शहादत आ रही है, यहाँ कातिल का पता चला वो भी मजूसी काफिर था। फिर भी फारूक आजम ने अल्लाह का शुक्र क्यों अदा किया और हंसे क्यों? पूछा अमीरुल मोमिनीन, जब आपको कातिल का पता चला वो भी पक्का काफिर मजूसी था, फिर आप हंसे क्यों? आपने रब का शुक्रिया क्यों अदा किया, जरा बता दीजिएगा। जवाब वर गई, ए अब्दुल्ला दाल्ला शुक्र में पदे अदा करो च फारूक आजम दुनिया ना च उमर दुनिया न रवान दे, लेकिन द मुसलमान तुरदा गब भी न बांधे रंग न दा बल्कि काफिर कत्ल करे दे। खुशाला पदेयम जड़ में पदे बांधे खुशहाली उकड़ा दा अल्लाह शुक्र में ज़का दा करो चे जमा प कत्ल के मुसलमान शरीक ने दे काफिर दला सलाम जमा प वजबान दे सोख बम जहन्नम तनजी। वे सहाबा की मनकबत भी अजीब, सहाबा की अदाएं भी अजीब, मेरे पैगंबर के परवरदों की अदाएं बड़ी अजीब। देखो जरा, एक सहाबी जिहाद के मौके पे बैठे हुए दूसरे को कह रहे हैं मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना, अल्लाह के दर में मेरी दुआ कबूल हो जाए। दुआ किया है, अल्लाह तुझसे मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह तुझसे मांग रहा हूँ कि काफिरों में से सबसे बड़ा काफिर मेरे मध्य मुकाबिला आ जाए। रब्बा मेरी तलवार से उसके टुकड़े हो जाए, रब्बा उसके बाद मुझे शहादत भी नसीब हो जाए। डबल सुहाबी और बसे वही आमीन दे सवाल कई चे अल्लाह ताना सवाल कोम चे द काफिरान उद यो लुई सरदार जमा मुकाबिल राशि ब्या जमाओ दाग तुरी जंगी द तुरी जंगी दो प दौरान के अल्लाह जमा दला साग मुर्दार शी चे काफिर मुर्दार कम अल्लाह ब्या दे बल काफिर तुर राशि मा पमियांज बांधे कट की मातम शहादत मिलाओ शी। सुभान जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। किस किस सुहाबी की अदाए में बयान करूंगा, कम कम सुहाबी जमा पैगंबर ता जमा रब फरमाई ची वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। काफिर मुकाबला के दा सख्त दी लेकिन पखपलों की शीरो शकर दी।
काफिर मुकाबला की सख्ती भी अल्लाह फरमाई उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। खपल पैगंबर त फरमाई च मोमिनान बरहक कायनात के गोर इस्तादा मलगिरी दी बल सोक निशी के दे। अल्लाह पैगंबर फरमाई अल्लाह 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 के लिए लोगो, अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी उयरेगे दालाना जमा दो सहाबो बारके। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी। सुभान मेरे पैगंबर के अल्फाज नुम्बी लफ्ज़ तो गोरा वरपसे लफ्ज़ तो गोरा अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। ए जमा उम्मता उयरी के दालाना जमा द सहाबा मुबारके ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी। जमाना बाद दी पकारुनो के सकार उन लरे मुंजदा हदीस और दले मुआविया और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान इख्तिलाफ और चपकलिश पे भी आज तक हमने बहस नहीं की। हम ये सोचते रहे कि मेरे पैगंबर ने दोनों को जन्नती बता दिया। जब मेरे पैगंबर ने सबको जन्नती बता दिया, जब मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि ये लोग जन्नती हैं, मेरे पैगंबर ने उनको जन्नती बताया। मेरे पैगंबर के पास जब जिब्रील आए तो उन्होंने भी जन्नती बता दिया। तो अंबिया के सरदार ने भी जन्नती बता दिया, फरिश्तों के सरदार ने भी जन्नती बता दिया, और तमाम कायनात के सरदार रब करीम ने भी जन्नती बता दिया। तो मेरा और तुम्हारा क्या है कि हम के बारे में इख्तिलाफ रखे। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी। माना बाद दीप मुआमिलात की तासु यो बल सरा गरज न साथे, लेकिन आसान खबर दर तो उम्मत खेम फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। रब्बे करीम पैगंबर उम्मत ता तर क़यामत पूरी वजिब कानून हवाला कई फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। चाचे दो सरा मोहब्बत को सातलो जमा प मोहब्बत सातलो। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। और चाची दी सरा बुग़्ज़ सातलो नो जमा प बुग़्ज़ बांधे बुग़्ज़ सातलो। गोया चाची दी सरा मोहब्बत सातलो दाग मोहब्बत बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवी। चाची दी सरा कीना ओ बुग़्ज़ सातलो हसद ओ सातलो दाग कीना ओ बुग़्ज़ ओ हसद बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवी। पदे वजह मुंगवायो हक चार यार महक दी, लेकिन जमी सोहाबा बरहक दी। मुंगदा रिवायत हम जिक्र कऊ अस्हाबी कन्नुजूम तजरवा जरवाया जरजलवाया च ज़ईफ दे ज़बवे माच मन कबद सोहाबी दे। रब कुरान के से इरशाद फरमाए ले देगे तगोर सरौ गोरा अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहि मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। रब्बे करीम पैगंबर ऐलान कई सो के ऐलान कई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान कई अस्हाबी कन्नुजूम। जमा सोहाबा बशांद आसमान दस्तूर दी बेअय्यिहि मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। द चाची तासो पेरवी उकड़ा नो तासो बा हिदायत मुमई। सो चुका फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु खंदा कई खुशाली कई दा अल्लाह शुक्र अदा कई उदा इरशाद फरमाई वे खुशाला पदे बांधियम ढेर खुशाला पदे बांधियम शुक्र दे चे द काफिर दलासा कत्ल शो मुसलमान नेम कत्ल कड़े नंत चिरिचा दिफा के
आगा अबू लुलु फेरोज पे ईरान के दागा मज़ार दे और खलक वर्त सजदे कईश दे ईरान हुकूमत निगरानी कईश और तमा तवई ची ईरान पसे दे वाले खबर उकड़ा मा तवई ची वाले दे दासी खबर उकड़ा जो सोच के लाड़म मेरे फारूक आजम के दुश्मन का मज़ार बनाकर लोग उसका तवाफ कर रहे हैं और व्यादा गुनुम्बा ने गटे मशहूर करे द फेरोजा कहानी मशहूर करे दे हालांकि कहानी किसी दी यो कहानी किसी निष्ठा इलावा द हजर अस्वद ना माउ सवाबे के बयान के मलगरू त खबर कोला सवाबी खास की माउर तवे कहानी को यो कहानी चे जन्नत न रागले दे जमा द पैगंबर पे रहासातु के दे जमा पैगंबर द रुकनी अमानी ओ द मुकाम मुल्तज़म प मियंस के एखो अबू ताहिर करामती प 300 हिजरे के जिकल रागे अब अगद अल तनाग काने उतख्तोलो दो इश्काल च हज के दो इस्तिलाम द हजर अस्वद बन के दो ब्या पाग वक्त के गालिबन चे द मुतज़िद बिल्लाह मुतसिम बिल्लाह या दबली और बादशाह प दौर के चेगी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद चिकम मुहद्दिसो हनफी मुहद्दिसो अगे ओली गलो हजर अस्वद दरोड़ो द पार 30,000 दीनार वर्ल वर्कड़ल और अगी वर्ल गटर आओ उख्ता और गिलाफ पे तावकड़े दे अतर पे लगूली दी चकल अबू ताहिर करामती दगा अब्दुल्ला मुहद्दिस ता गट के खुदा अगर तेवी जिदा हजर अस्वद वापस यो से मखबल 30,000 दीनार दामा खपल पखपल बांधे वागस्तल मा जबत कड़ल अगा गट जरियो तालाब तो गुरजोला चे अगा वेख तलाड़ इरशाद फरमाया ये हजर अस्वद नहीं हो सकता अगर चिकल वेख तगट लाड़ वेदा हजर अस्वद निशिके दे बल गटे रवड़ा चे बले रवड़ा ऊरे बलकड़ो और चार चापेर न चे अगा पौर बांधे गर्म अश्व बेदम हजर अस्वद निशिके दे अगवर दवई दासंगा बे जनाबे मोहम्मद अरबी टोलवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे जमा पैगंबर इरशाद फरमाए लो चे हजर अस्वद अल्लाह द जन्नत ना आग गटरा ले गलेदा चे पागी के अल्लाह दो खुसूसियाती खिदी यौदा चिदा उबू के दिन दूबो द पास अब गर्जी बलदा चोर पे बल के दा बवोर के नस्वजी आज भी जरा जाओ सऊदिया की हुकूमत ऐलान कर जाए हजर अस्वद के टुकड़ों को उठाकर जरा पानी में रखे तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है मेरे महबूब की अदा कभी गलत नहीं हो सकती मेरे महबूब की अदाओं में शक नहीं हो सकता आज भी वो पत्थर पानी के ऊपर तैरता रहेगा पानी के अंदर नहीं जा सकेगा आगा हजर अस्वद तेना वापस राउड़े दे अब इरशाद फरमाए लो जमा पैगंबर से फरमाई लिया मुकम्मल रिश्तिया भी पागी की दरूग नवी फारूक आजम दी हजर अस्वद मकाम खुद रे दो तुम तो फेरोजा की बात कर रहे हो अकीक की बात कर रहे हो जरकून की बात कर रहे हो मैं कहता हूँ मार्बल में अगर हम घर में मार्बल लगाते हैं तो उसमें कोई ज़ियारत होता है कोई बादल होता है तो कोई ज़ेबरा होता है बिल्कुल यकीन है किसी का और रंग होता है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है किसी का रंग कम तरीन होता है तो कीमत उसकी बढ़ती जाती है तो किसी की कीमत कम होती जाती है लेकिन पत्थरों में अगर कीमत के एतबार को देखा जाए तो वो पत्थर की खूबसूरती पे मुनक़सिम होता है पत्थर की खूबसूरती को देखकर उसकी वजह से तो कीमत बढ़ जाती है पर पत्थर में कोई कमाल नहीं हो सकता फारूक आजम हजर अस्वद मखामख वलाड़ दे इरशाद फरमाए लो गठी मा तम पतदा तक गटे दे टोल कौम तम पतदा जित गटे नोरी गटिम कायनात की मौजूदी दी लेकिन फारूक चिताख कुलई कसम में दे पर अब्द का बीवी कदा यौ निस्बत बके नबे उमर बस्ता ख्वातम नूर आगले अगर निस्बत दा दे चित मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल कड़ी तजमा पैगंबर कुल कड़ी जका दे कदर कोम
आज मैं दावती फिक्र देता हूँ कि क्यों तुम लोग कहते हो कि अकीक में ये कमाल है, फिरोज़ा में ये कमाल है, या किसी और पत्थर में ज़रक़ून वगैरह में ये कमाल है। कोई कमाल किसी पत्थर में नहीं होता, कमाल तो मेरे परवरदिगार की कुदरतों में होता है। तो खुद कानी खबरी के ज़द अंबियाओ खबरकुम तक्काने याद ज़द नबी फरमान दर तयादुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाठी वर सरवा गुरज़ोले निशी ज़मा रब फरमाइल अलक़ि असाक अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने फरमाया अपनी लाठी फेंक दो। लाठी फेंक दी तो मूसा को भी पता नहीं था कि क्या बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ता इल्म निश्ता अगेन अजदहा जोड़ा शवन वल्ला मुस्तकबिरा। मूसा अलैहिस्सलाम तिना मंडिकड़ी कतवे मौजिज़ा द पैगंबर पखपल ख्वाखा बांधी हुई करामत द वली पर ख्वाखा बांधी हुई नो ज़ तपोस कोम द मूसा गुंदे पैगंबर तिना संग मंडवई। मूसा अलैहिस्सलाम पखपल वली लाठी न गुरज़े द कुरान शहादत बयानोम। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी ओ गुरज़ोला चवे गुरज़ोला ज़मा रब वर्तवे ओ गुरज़वा चवे गुरज़ोला मूसा अलैहिस्सलाम तिना मंडिकड़े अल्लाह वर्तव फरमाइल मतख्ता दामा ताला मौजिज़ा दरकड़ा बलज़े वर्तवई इज़रिब बिअसाकल हजर। दा लाठी दीदी कान हिलराऊ बगवा इज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। कानी ले राउला चिकाने पिवालो अल्लाह तिना दोलस चिनी रवा निकड़े। अल्लाह वर्तबल से कि वही इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाइल मूसा मखित दरियाब दे शात फिरौनियान दी स्ता कौम ता चिगी वही चे मूसा मुन खुरागीर शू सबकऊ। ए मूसा दगा खपल लाठी दी दरियाब लराऊ बगवास्ता रब के दुमरा कमाल चोले दे प दरियाब के दोलस लारी जोड़े शुए औ द हर लारे पमियंस की दूबो देवाल बो दोलस कौमुना प दोलस लारो वांदे रवान शो औ दागा उबो पमियंस की कड़की रोशन दानु न बो यौ बल तबेम के कतल तसलीम वर्त मिलावेदा दरियाब पार करो। दरियाई नील के उस पार जब चले गए फिरौन ने अपनी कौम को कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, परवरदिगार तो मैं हूँ, ये मैंने रास्ते बनाए। जब उसकी कौम दरिया में चली गई और दरिया के दरमियान में पहुंचकर मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया ओ पानी एक दूसरे के साथ मिल जा उबदियो बल सर मिलाओ शुए चाची रुबूबियत दाव कोला सरद कौम न गर्क शो औ चाची द अल्लाह द वहदानियत ऐलान कोलो सरद कौम न रब वरला मौजिज़ा वरकड़ा मनशा द रबुआ हुक्म द रबु ख्वख द रबुआ आगिलारी जोड़कड़ी पागलूर लारू बांधे टोल कोमल तन तेर शो। तुम तो पत्थर की बात कर रहे हो फिर फिरोजी की बात कभी ना करना। अगर उमर के साथ बुग़्ज़ है तो फिरोजी की बात करना। चाकू तमा की कहान है फिरोजा दबी नहीं करना खासियत बोल ना बयाने देखिए दा खासियत ते उदा तंदूर की डोडा है वो डोडा है ना साफ खेटी तेले कुछ का जिताना मैदीन आरसों गुर्ज़िश कहानी की कमाल निश्ता कमाल जमाद रब कुदरत के दे दा अल्लाह पैगंबर उमर लकम ईमान वरकड़ वाग ईमान दनन जमाने दा टोल दुनिया राजम के दो उमर ईमान ते ईमान नरसी उमर गटी तवई उमर गटी तवई गटी मा तम पतदा दे टोल कौम तम पतदा चित गटे साइस हैसियत निश्ता लेकिन नंची उमर ताकुलई कसम में दे परब्द का बीवी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल कड़े ज़कदिख कुलो मा फिरोजा को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दखल करे फिरोजी नुम ची चाहे खेदे आग पलित खो उमर कत्ल करे दे ख्याल मुरागे पर खबर बांधी। अज़ीज़ान व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मनक़बत चे कम ज़े के राज़ी बल सवाल तन्नम इंशाअल्लाह।
قطعا ببل شي نه منو چې د صحابي منقبت راشي پوهیږي په خبره باندې الله دې تاسو ټول خوشاله کړي او الله دې موږ د صحابه او د ناموس چوکي